the respected correspondent Father Dias, Sister Rosama, Father Santosh Prabhu, the parish priest of Kenjola, dear Deacon John, and all the respected teachers of Morning Star UP School. I warmly welcome you all to this science exhibition. Today is the World Science Day, and we, along with the teachers, science teachers like Nageshwar Rao sir, Maunika teacher and Kamala, being science teachers, with the help of all other teachers, we have made this day significant by organizing this exhibition. At the very outset, I congratulate all the teachers and the students, especially those who are going to partake and explain the projects that you have prepared for us. Congrats and all the best in advance. Do well. And for this exhibition, we have Father Dias, Sister Rosama and Father Santosh as the guests as well as the judges. So they will come and check each program and mark. They will decide which is the first, second, third, which is the best. And nothing is bad, okay? Everything that you have put effort is the best. Okay. At the end we will announce the winners. Are all of you ready for this science exhibition? Are you ready? Yes, sir. Therefore, now to inaugurate this science exhibition, I invite the 7th standard girls to sing a devotional hymn and invoke the blessing of God so that we may have the grace-filled exhibition. So over to you, dear girls. Good morning, all of you. Today, we are school science exhibition day. As I entered and I saw our different creations, scientific creations, starting from here. And I was surprised to see some of your creations working scientific mind with the hands and different badges. Earlier, maybe 100 years ago, people did not know the creativity or science to go forward in life. మీలాగనే చిన్న పని చేసుకుని చిన్న ఇన్వెన్షన్ చేసుకుని ఏ రోజు విమానంలో వెళ్తారు, అలాగనే చంద్రంలోకి వెళ్తున్నారు. దిస్ ఈస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ద మైండ్. మైండ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్లీ వర్కింగ్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ as well as development of humanity. And therefore, I congratulate each of you, especially the teachers who are moderating this exhibition, as well as all the students who are participating, all the students who are watching this. So, on behalf of the Shantinagar community, on behalf of all the teachers gathered here, I congratulate all of you and wish you all the best. God bless you. That is Father Dias, Sister Rosama and Father Santosh.
will come to each project, looking into your creativity, the innovation that you have brought out in the projects, and then they will give the marks accordingly. Yeah. And all those who are there near the projects, be prepared and ready to explain. Yeah. I request Mr. Helen to take the judges to each of the projects. Good morning to all. My name is K. Shruti. I am studying in 7th standard. My name is Alex Kanya. I am studying in 6th standard. My name is Pituk Jaipal. I am studying in 6th standard. My name is B. Jaswant Kumar. I am studying in 5th standard. స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్ట్ మరియు డేటాను ఉపయోగించి ప్రజల జీవన ప్రయాణాలను మెరుగుపరిచే నగరాన్ని స్మార్ట్ సిటీ అంటారు. ఇక్కడ వనరుల వినియోగం తక్కువగా ఉంటూ సౌకర్యాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. Smart cities leverage technology, infrastructure and innovation and enhance quality of life. They are provide efficient services to citizens, drive sustainable, optimize resource usage, foster eco-friendly transportation. స్మార్ట్ సిటీ ప్రధానమైనవి ఏదంటే ఒక నగరాన్ని స్మార్ట్ సిటీగా మార్చే ముఖ్యమైన అంశాలు ఇవే. స్మార్ట్ రవాణా, వీధి దీపాలు, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఆటోమేటిక్ గా పనిచేయడం వలన 100 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు, చెత్తను ఎప్పటికప్పుడు పారవేయాలి. CCTV కెమెరాల నిఘాలో అత్యవసర సమయాల్లో అవసరం అవుతుంది. మనకు కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటంటే కాలుష్యం తగ్గుతుంది, సమయం ఆదా, వేగవంతమైన రవాణా వ్యవస్థ వలన ప్రయాణ సమయం తగ్గుతుంది, మెరుగైన ఆరోగ్యం, స్వచ్ఛమైన గాలి, నీరు, మెరుగైన వైద్య సదుపాయాలు అందుతాయి, ఆర్థిక అభివృద్ధి, కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. స్మార్ట్ సిటీ మిషన్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా 100 నగరాలను ఎంపిక చేసి అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమరావతి, విశాఖపట్నం, తిరుపతి మరియు తెలంగాణలో హైదరాబాద్, వరంగల్ వంటి నగరాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. జనాభాకు వనరులు అనుగుణంగా వనరులు సంప్రదంగా వాడుకోవడానికి స్మార్ట్ సిటీ మనకు ఎంతో అవసరం. సాంకేతికతతో కూడిన ఈ నగరాలు మన భవిష్యత్తు మరింత సులభంగా, సురక్షితంగా మారుస్తాయి. థ్యాంక్ యూ. I am from 7th class. My name is Siti. I am studying in 6th standard. ఇప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్ వాటర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇది ఒక రకమైన అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది సెన్సర్ టెక్నాలజీతో పనిచేస్తుంది. ఇది మన చేతులు పెట్టగానే గుర్తిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం గ్లాసులు పెడితే వాటర్ వస్తుంది. తీయగానే ఆఫ్ అవుతుంది. అందుకోసం ఇది వాటర్ని వృధా అవ్వకుండా అలాగే ఉంటుంది. దీనిని మనం చేతులతో తాగక్కర్లేదు. క్రిములు, కీటకాలు వ్యాప్తి తగ్గుతుంది. బాటిల్లో నింపుకోవడం
చదువుకోవడానికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది. నీరు అనేది వృధా అవ్వకుండా చూస్తుంది. ఆఫీసులో, జిమ్లో, ఎయిర్పోర్ట్స్ వంటి ప్రదేశాలు బాగుంటాయి. I'm studying in standard. My name is Vataparikshit. I am studying in 4th standard. I am Anjay. I am studying in 6th standard. I am Nectar. I am studying 4th standard. అందరికీ నమస్కారాలు. నా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ పేరు కార్బన్ అబ్జర్వర్ ద్వారా గాలి శుద్ధి. ఈ మెథడ్లో మీరు ఒక ఫ్యాక్టరీని చూడవచ్చు. ఫ్యాక్టరీ నుండి పొగ చిమ్నీ ద్వారా బయటకు వస్తుంది. ఈ పొగలో హానికర వాయువులు మరియు కాలుష్య కణాలు ఉంటాయి. ఈ కాలుష్య పైపు ద్వారా కార్బన్ అబ్జర్వర్ బాక్స్ లో యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ ఉంటుంది. యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ చిన్న చిన్న రంధ్రాలు ఉంటాయి. ఇవి పొగలలో ఉండే హానికర వాయువులను మరియు దూరీ కణాలను ఆకర్షించి పట్టుకుంటాయి. ఈ ప్రక్రియను అబ్జార్ప్షన్ అంటారు. ఇలా శుద్ధి చేసిన క్లీన్ ఎయిర్ పైపు ద్వారా బయటకు వస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఫ్యాక్టరీలలో కార్బన్ వాయువులను శుద్ధి చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ. గ్లాస్లో ఎయిర్ అనేది నార్మల్గా ఉంటుంది. బెలూన్ పూర్తి చేయగా అది లోపలికి వెళ్ళదు. పుష్ చేయగానే గాలి లోపలికి లాగుతుంది, బెలూన్ లాగుతుంది. ఎయిర్ ఫ్లో అనేది లోపలికి అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. Water is the most essential natural resource for life on earth. While approximately 71% of the Earth's surface is covered by water, only a tiny fraction is available for humans use as population grow and climate shift. Managing this resource become a global priority. My name is K. Priyanka. I am studying in 7th standard. తనంలో సుమారు భూమిపై జీవ మనుగడ సాగించడానికి గాలి తర్వాత అతి ముఖ్యమైనది నీరు. అందుకే నీటిని జీవాధార అని పిలుస్తారు. భూమి ఉపరితలంపై సుమారు 70% భాగంలో నీటిని నిండి ఉన్నప్పటికీ మన వినియోగానికి అందుబాటులో ఉన్న
అందుబాటులో ఉన్న మంచినీరు చాలా తక్కువ. Is Vidika Sririka. I am studying in 7th standard. నీటి వనరుల రకాలు. నీటి వనరులను రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు. ఏ ఉపరితల నీటి వనరులను భూమి ఉపరితలంపై ప్రవహించే లేదా నిల్వ ఉండే నీటిని ఉపరితల నీరు అంటారు. నదులు ఇవి వ్యవసాయానికి మరియు త్రాగునీటికి ప్రధాన ఆధారం. చెరువులు మరియు సరస్సుల వర్షపు నీటిని భూగర్భ నీటి వనరులు. వర్షపు నీరు భూమి పొరలోకి ఇంకి రాతి పొరల మీద మధ్య నిల్వ ఉంటుంది. దీనిని బావులు మరియు గోరు బావులు ద్వారా మనం వెలికిస్తాము. My name is P. Samira. I am studying in 7th standard. పంటలు పండించడానికి నీరు ప్రాణాధారం. మన దేశంలో అత్యధిక నీరు సాగు కోసమే ఖర్చు అవుతుంది. మానవ మనుగడకు పరిశుభ్రతకు నీరు అవసరం. పరిశ్రమలు తయారీ రంగంలో యంత్రాల శుద్ధీకరణకు మరియు ముడి సరుకుల ప్రాసెసింగ్కు నీరు వాడతారు. విద్యుత్ శక్తి జల విద్యుత్ కేంద్రాల ద్వారా నీటి నుండి కరెంట్ తయారు చేస్తారు. పరిశ్రమల వ్యర్థాలు ప్లాస్టిక్ మరియు రసాయనాలు నదిలో కలవడం వల్ల నీటిని విషతుల్యం అవుతుంది. అధిక వినియోగం జనాభా పెరగడం వల్ల భూగర్భ జలాలను విపరీతంగా తోడేయడం జరుగుతుంది. వాతావరణ మార్పులు వర్షాలు సకాలంలో పడకపోవడం, కరువు కాటకాలు రావడం, నీటి సంరక్షణ పద్ధతులు భవిష్యత్ తరాల కోసం నీటిని పొదుపుగా మరియు నిల్వ చేయడం చాలా ముగింపు. నీరు ప్రకృతి ఇచ్చిన అపురూపమైన కానుక. నీటిని ఆదా చేయండి, జీవాన్ని కాపాడండి. ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత కావాలి. ప్రభుత్వాలు మరియు ప్రజలు కలిసికట్టుగా నీటిని సంరక్షించినప్పుడే మన భూమి పచ్చగా ఉంటుంది. మ్యాజిక్ వాటర్ ఫౌంటైన్ గాలి పీడనంతో పనిచేసే యంత్రం. ప్రాజెక్ట్ ఉద్దేశం విద్యుత్ లేదా మోటార్ అవసరం లేకుండా కేవలం గాలి పీడనాన్ని ఉపయోగించి నీరు పైకి ఎలా వస్తుందో అర్థం చేసుకోవడం. మై నేమ్ ఇస్ సారిక లావణ్య. ఐ am studying 7th standard. కావాల్సిన వస్తువులు 2 ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లు, ఒకటి ఖాళీది మరొకటి నీటితో నింపినది, ఒక ప్లాస్టిక్ స్ట్రా, ఒక గ్లూగన్ లేదా సెల్లో టేప్, ఒక ఖాళీ గ్లాసు లేదా బౌల్, కొంచెం రంగు పోసిన చూడడానికి బాగుంటుంది. మై నేమ్ ఇస్ వితిక నిఖిల్. ఐ am studying 6th standard. తయారు చేసే ఎలా పనిచేస్తుంది? దీని వెనక అసలు రహస్యం గాలి పీడనం. గాలి బాటిల్ లోపలికి వెళ్తుంది. ఈ గాలి బాటిల్లోని నీటిపై ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. ఆ ఒత్తిడి వల్ల నీరు వేరే దారి లేక స్ట్రా గుండా ఫౌంటైన్ లాగా బయటకు చిమ్ముతుంది. Thank you, fathers and sisters.
amount of salt. It is safe for drinking, cooking and farming. My name is Valika Hamsni. I am studying in 4th standard. Salt water contains dissolved salt, mainly sodium chloride. It is found in seas and ocean like the Bay of Bengal. Salt water is not suitable for drinking directly, but it is very important for marine life. ఉప్పు నీరు మీద బంగాళదుంప వేస్తే తేలుతుంది. నార్మల్ నీరు మీద బంగాళదుంప పడితే తేలదు. ఉప్పు నీరు మీద రంగు వేస్తే తేలుతుంది, కానీ నార్మల్ నీళ్ళు దగ్గర ఇంకు వేస్తే తేలదు. I am studying in 4th standard. My name is Damse. I am studying in 4th standard. Today we would like to speak about acids and bases in our daily life. Acids and bases are important chemical substances that we use every day. Acids release hydrogen ions in water, when bases release hydroxide ions. For example, citric acid is lemons and give them a sour taste. Our stomach contains hydrochloric acid, which helps in digestion. On the other hand, bases like sodium hydroxide are used in making soaps and cleaning products. The strength of acids and bases is measured using the pH scale from 0 to 14. A pH less than 7 is acidic, 7 is neutral like water, and above 7 is basic. Acids and bases are not just chemicals in a lab, they are part of our daily lives and play an important role in science, health and industry. My name is Arvind. I am studying in 5th standard. సాధారణంగా రుచిలో చేదుగా మరియు తాకినప్పుడు జారుడుగా అనిపించే పదార్థాలను క్షారాలు అంటారు. పెరుగు, నిమ్మరసం, నారింజ రసం మరియు వెనిగర్ల రుచి పుల్లగా ఉంటుంది. ఈ పదార్థాలను ఆమ్లాలు అంటారు. మనం ప్రతి పదార్థాన్ని రుచి చూడలేము, అందుకే ఒక పదార్థం ఆమ్లమా క్షారమా అని పరీక్షించడానికి ప్రత్యేక రకాల పదార్థాలు ఉపయోగించబడతాయి. ఈ పదార్థాలను సూచికలు అంటారు. ఆమ్ల లేదా క్షార స్వభావం కలిగిన పదార్థ ద్రవణాన్ని కలిపినప్పుడు సూచికలు వాటి రంగులు మారుస్తాయి. మనం అతి సాధారణంగా ఉపయోగించే
changed into red color. Next, if we add lemon, it is again changed into yellow color. Thank you, Father. My name is B. Monica. I am studying 7th standard. My name is Bitika Jason. I am studying 7th standard. ఈ రోజు మనం విద్యుత్ వాహకం గురించి మాట్లాడబోతున్నాం. వాహకం అనేది విద్యుత్ వాహకం గురించి మాట్లాడుతున్నాం. విద్యుత్ ఎలక్ట్రాన్లు అనే చిన్న కణాల ద్వారా విద్యుత్ ప్రయాణిస్తుంది. వాహకాలు ఎలక్ట్రాన్లు స్వేచ్ఛగా కదులుతాయి. ఇది విద్యుత్ ప్రవాహానికి సహాయపడుతుంది. రాగి మరియు అల్యూమినియం వంటి లోహాలు మంచి వాహకాలు. అందుకే మన ఇళ్లలో విద్యుత్ వైరింగ్ కోసం రాగి తీగలను ఉపయోగిస్తారు. ఉదాహరణకు ఒక సాధారణ సర్క్యూట్ లో మనం రాగి తీగ వంటి వాహక పదార్థాలను ఉపయోగించినప్పుడు మాత్రమే వెలుగుతుంది. ప్లాస్టిక్ మరియు రబ్బరు వంటి పదార్థాలు అవాహకాలు, ఎందుకంటే అవి విద్యుత్తును వెళ్ళడానికి అనుమతించవు. ముగింపులో కండక్టర్లు చాలా ముఖ్యమైనవి, ఎందుకంటే అవి మనం దైనందిన జీవితంలో విద్యుత్ను సురక్షితంగా ఉపయోగించడంలో సహాయపడతాయి. ఇప్పుడు మనం విద్యుత్ బంధకం గురించి తెలుసుకుందాం. ఇక్కడున్న వస్తువుల ద్వారా విద్యుత్ ప్రయాణించినట్లయితే ఈ బల్బు వెలుగుతుంది. విద్యుత్ ప్రయాణించకపోతే ఈ బల్బు వెలుగదు. ముందుగా మేకు తీసుకుందాం. ఈ మేకు విద్యుత్ వాహకమా విద్యుత్ బంధకమా చూద్దాం. చూడండి, బల్బు వెలుగుతుంది కాబట్టి ఈ మీకు విద్యుత్ వాహకం. ఇప్పుడు చెక్కాం. చూడండి, బల్బు వెలగలేదు కాబట్టి ఈ చెక్క విద్యుత్ బంధకం. ఇప్పుడు పెన్సిల్. చూడండి, బల్బు వెలిగింది కాబట్టి ఈ పెన్సిల్ విద్యుత్ వాహకం. ఇప్పుడు రబ్బర్. చూడండి. My name is Kritik Sanju. I am studying 7th standard. My name is Sai Vijay. Plastic bottle, straw, ప్లాస్టిక్ కప్పులు, ఐస్ క్రీమ్ పుల్లలు, నీరు, జనరేటర్, రబ్బర్. ఫ్రీ ఎనర్జీ వాటర్ వీల్ అనేది నీటి ప్రవాహ శక్తిని ఉపయోగించుకొని తిరిగే చక్రం లాంటి యంత్రం. నీరు కప్పులపై పడినప్పుడు గురుత్వాకర్షణ మరియు నీటి గతి శక్తి వల్ల తిరగడం ద్వారా జనరేటర్ను నడిపి విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. నీటి ప్రవాహం ఎత్తు నుండి పడిన నీరు లేదా నది ప్రవాహం కప్పులను నడుపుతుంది.
నీటి బలం టార్క్ సృష్టించి చక్రం తిరుగుతుంది. ఎలక్ట్రిక్ శక్తి, యాంత్రిక శక్తి, జనరేటర్ ద్వారా విద్యుత్ శక్తి. నిజంగా ప్లేట్ కాదు, నీటి ప్రవాహం ఎంత అవసరం, నీటి లేకుండా పని చేయదు. కాబట్టి ఇది కృత్రిమ శక్తి వనరుగా చేయవచ్చు. సాధారణంగా చిన్న స్థాయి గ్రామీణ విద్యుత్ పంపు నడపడం లాంటి ప్రయోగంలో ఉపయోగిస్తారు. We are speak about acid rain and YCTF program. Normal rain is slightly acidic, like a very weak cup of tea. Acid rain happens when pollution from cars, factories and power plants mixes with water vapor in the sky. This turns the rain into a mild, sort of like mixing lemon juice or vinegar into the clouds. How does it problem pollution? Factories and cars puff out gases called sulfur dioxide and nitrogen oxides. Mixing these gases float high into the sky and meet up with water droplets. Chemical reaction. They have a chemistry party and turn into tiny drops of Hey, come inside. Come back. sulfuric and nitric acid. The fall when it rain on straws, those acids come down to earth. Why is it a problem? Acid rain is not strong enough to burn your skin, so you don't need to worry about being outside in it. However, its very touch on nature our time. Trees, it washes away the nutrients in the soil that trees need to grow. It also damages their leaves, make it hard for them to breathe. Water loss, it falls into lakes and streams. If the water becomes too acidic, fish and frogs can't survive or lay their eggs. Buildings, acid rain eats away at stones, statues and metal bricks, making them look old and crumbly. My name is P.D.T. I have been studying 7th standard. ఆమ్ల వర్షం అనేది వాయు కాలుష్యం వల్ల ఏర్పడుతుంది. పారిశ్రామిక వాహనాల వల్ల విడుదలయ్యే హానికరమైన వాయువులు తేమతో కలిసి ఆమ్ల వర్షంగా మారి వర్షం రూపంలో భూమిపై పడతాయి. థ్యాంక్ యూ. ఈ ప్రాజెక్ట్ పేరు సోలార్ డ్రిప్ వాటర్ ఇరిగేషన్. దీంట్లో ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు వర్షపు నీరు బిందు రూపంలో పంటలకు లేదా మొక్కలకు అందించడం పద్ధతి. వర్షం నీటిని ఒక ట్యాంకులో నిల్వ చేసి వాటిని సోలార్ సాయంతో పంటలకు లేదా మొక్కలకు త్రాగుటకు వాడుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా వ్యవసాయంలో పంటలకు మొక్కలకు విద్యుత్
నీటి రూపంలో అందించడం వలన నీరు వృధా కాదు. నీరు మొక్కలు వేర్లకి నేరుగా అందుతుంది. నేల తడిగా ఉంటుంది. నేల అంత పచ్చదనంతో నిండి ఉంటుంది. లాభం వ్యవసాయంలో మంచి ప్రాముఖ్యం. My name is Kritika Swin. I am studying in second standard. Drip irrigation is a super efficient way to water. Rain delivering water directly to the roots, reducing evaporation, runoff, and are some key usages. Water conservation, ideal for areas with limited water supply as it reduces water waste. Good morning to all. My name is Sarika Bhargavi. I am studying third standard. Used for crops like fruits, veggies, and flowers, increasing yields and quality. Water saving. My name is Mitika Priyanka. I am studying in 4th standard. Great for gardens, lawns, and gorgeous, maintaining healthy plants with minimum water. My name is Mitaka Sahalten. I am studying in third standard. Drip irrigation experiment. This project is a fantastic way to learn. This project is a fantastic way to learn about water conservation and how plants drink. Drip irrigation is a method used by farmers to deliver directly to their plants' roots, ensuring not a single drop is wasted. Greenhouses, perfect for controlled environments, promoting healthy growth and reducing water usage. Drip irrigation project could use first standard. My name is Mohammed Victoria. I am studying fifth standard. My name is Mandengi Vivek. I am studying first standard. అందరికీ నమస్కారం. నా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ పేరు మనకు చెట్ల నుండి లభించే వస్తువులు. చెట్లు మన జీవితానికి చాలా అవసరం. చెట్లు లేకపోతే మనం జీవించలేము. ఈ మోడల్లో చెట్లు ద్వారా మనకు లభించే ముఖ్యమైన వస్తువులను చూపించాను. చెట్ల నుండి మనకు ఆక్సిజన్ లభిస్తుంది. మనం శ్వాస తీసుకోవడానికి ఆక్సిజన్ చాలా అవసరం. చెట్లు మనకు పండ్లు ఇస్తాయి. చెట్లు మరియు మొక్కలు కూరగాయలు ఇస్తాయి. చెట్లు మనకు పూలు ఇస్తాయి. చెట్ల ద్వారా కాగితం తయారవుతుంది. కొన్ని చెట్ల ద్వారా పత్తి లభిస్తుంది. అలాగే చెట్లు మనకు మసాలా దినుసులు కూడా ఇస్తాయి. చెట్ల ద్వారా మర్రి కట్టెలు లభిస్తాయి. అందుకే చెట్లు మనకు చాలా అవసరం.
Vegetable are healthy food. They keep the body in good health. Vegetables are rich in vitamins, minerals, and flavors. Some vegetables grow on trees and plants. Some vegetables grow on rivers and underground. My name is Gauri. I am studying in UKG. This is tomato. Tomato is a vegetable. It is red in color. It is sour in taste. My name is Vidya. I am studying in UKG. Carrot. This is carrot. Carrot is a root vegetable. It is a orange in color. It is a sweet in taste. My name is I am studying in UKG. This is potato. Potato is a root vegetable. Thank you. My name is Saka. My name is I am studying in UKG. This is Sonia. Onion is a vegetable. It has oranges. Thank you. My name is Sana. సొరకాయ వెరీ గుడ్. I am studying in first standard. My name is P. Dipti. I am in studying 7th standard. My name is Vidya
ప్రాజెక్ట్ చేశాము. సౌర కుటుంబం. మన సూర్యుడు దాని చుట్టూ తిరిగి 8 గ్రహాలు మరియు ఇతర ఖగోళ వస్తువులన్నింటిని కలిపి సౌర కుటుంబం గురించి తెలుసుకుందాం. నా పేరు బుధుడు. సౌర కుటుంబంలో సూర్యుడికి అత్యంత దగ్గరగా ఉన్న అతి చిన్న గ్రహాన్ని నేను సూర్యుని చుట్టూ తిరిగి రావడానికి 88 రోజుల సమయం అవుతుంది. నేను రాతి ఉపరితలాన్ని కలిగి ఉంటాను. నేను సూర్యునికి దగ్గరగా ఉన్నప్పటికీ వాతావరణం లేకపోవడం వల్ల రాత్రి వేళ చాలా చల్లగా ఉంటాను. నా పేరు శుక్రుడు. నేను సూర్యునికి చాలా దగ్గరలో ఉన్న 2వ గ్రహాన్ని. సూర్యుడికి నేను చాలా దగ్గరగా ఉండటం వల్ల గ్రహాల్లోకి అత్యంత వేడిగా ఉంటాను. అంతేకాకుండా అష్టగ్రహాల్లోకి చాలా ప్రకాశవంతంగా ఉంటాను. నన్ను అందరూ ఉదయితర సంధితర అని కూడా పిలుస్తారు. నాకంటూ ఉపగ్రహాలు లేవు. నా పేరు భూమి. సౌర కుటుంబంలో సూర్యుడి నుంచి 3వ గ్రహాన్ని నేను. మహాసముద్రాలు కప్పబడి ఉండటం వల్ల నీలి గ్రహం అని అంటారు. మనమందరం నివసించే గ్రహం ఇక్కడ మాత్రమే జీవం ఉంది. నీరు మరియు ఆక్సిజన్ ఉండటం వల్ల ఇక్కడ మానవులు, జంతువులు, మొక్కలు జీవించడానికి అనుకూలంగా ఉంటాను. నా పేరు అంగారకుడు. సౌర కుటుంబంలో సూర్యుడి నుండి 4వ గ్రహాన్ని. నేను ఎరుపు రంగులో ఉండటం వల్ల నన్ను అందరూ అన్నగ్రహం అని పిలుస్తారు. నేను రాతి ఉపరితలం కలిగి భూమి కంటే సగం పరిమాణంలో ఉంటాను. భూమి తర్వాత జీవం ఉనికికి అనుకూలంగా ఉండవచ్చనే పరిశోధనలు జరుగుతున్న గ్రహాన్ని. నా పేరు బృహస్పతి. సౌరమండలంలోని అత్యంత పెద్ద గ్రహాన్ని. నేను సూర్యుడి నుండి 8వ స్థానంలో ఉంటాను. నేను జ్ఞానానికి, అదృష్టానికి మరియు సంపదకి ఆధ్యాత్మికంగా సింహంగా ఉంటాను. నేను వాయువుతో కూడిన భారీ గ్రహాన్ని. నన్ను అందరూ గురుడు, దేవగురువు అని పిలుస్తారు. నా బరువు ఇతర గ్రహాలన్నింటికంటే 2.5 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటాను. నా పేరు శని. సౌర కుటుంబంలో సూర్యుడి నుండి 6వ గ్రహాన్ని. హైడ్రోజన్, హీలియం వాయువులతో నిండి ఉంటాను. నేను చాలా అందమైన వలితో ఉంటాను. నన్ను అందరూ న్యాయదేవతగా, ఫలదాతగా పరిగణిస్తారు. నా పేరు యురేనస్. సూర్యుడి నుండి 7వ గ్రహాన్ని మరియు 3వ అతిపెద్ద వాయుమంచు గ్రహాన్ని. నీలం ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటాను. మీథేన్ వాతావరణాన్ని కలిగి ఉంటాను. నన్ను అందరూ దూర్ణుడు గ్రహం అని అంటారు. నేను చాలా చల్లగా ఉంటాను. నేను సూర్యుడి చుట్టూ తిరగడానికి 84 భూమి సంవత్సరాలు పడుతుంది. నా పేరు నెప్ట్యూన్. నేను చాలా దూరంగా ఉంటాను. సూర్యుడి నుండి 8వ గ్రహాన్ని. అత్యంత చల్లగా, వేగవంతమైన గాలులతో కూడి ఉంటాడు. నీరు, అమోనియా మరియు మిథేన్ మిశ్రమంతో, మంచుతో, మిథేన్ వాయువులతో నీలి రంగులో కనిపిస్తాడు. థ్యాంక్ యూ. My name is Bitik Jason. I am studying in 6th standard. Good morning everyone. My name is Bitik Jason. I am studying 7th standard. ట్రాఫిక్ రోడ్ లైట్ల నివారణ. ప్రమాదాల నివారణ. వాహనాల ప్రవాహాన్ని నియంత్రించి ప్రమాదాలను తగ్గిస్తుంది. జాముల నివారణ. ట్రాఫిక్ ను నియంత్రించి రద్దీగా తగ్గిస్తుంది. ప్రాణరక్షణ. ప్రమాదాన్ని తగ్గించి డ్రైవర్లు మరియు పాదచారులను రక్షిస్తుంది. క్రమశిక్షణ. రద్దీగా ఉండే
వర్కింగ్ మోడల్. ఈ మోడల్లో నేను హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేశాను. హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అంటే లిక్విడ్ ప్రెజర్ని యూజ్ హెవీ ఆబ్జెక్ట్ని లిఫ్ట్ చేయడం. ఈ ప్రాజెక్ట్లో నేను సిలిండర్స్ మరియు వాటర్ యూజ్ చేశాను మరియు డిసి మోటార్స్, బ్యాటరీ, హార్బర్స్, స్విచ్ యూజ్ చేశాను. ఒక సిలిండర్ని ప్రెజర్ చేస్తే వాటర్ ప్రెజర్ పైప్ ద్వారా ఇది పాస్కల్స్ లా మీద ఆధారపడి పనిచేస్తుంది. పాస్కల్స్ లా ప్రకారం లిక్విడ్ టు ప్రెజర్ సమానంగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. స్విచ్ ఆన్ చేస్తే జేసీబీ రౌండ్గా కదులుతుంది. సిరింజర్ని ప్రెజర్ చేస్తే బకెట్ అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది. ఈ మోడల్ ద్వారా మనం రియల్ జేసీబీ ఎలా పని చేస్తుందో అర్థం చేసుకోగలం. థ్యాంక్ యూ.
All of you.